ओम शांति। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वगुणर सागर, सर्वमय कर्ता निराकार परमात्मा शिव बाबांकर श्रेष्ठ ज्ञान आधार निजकु सर्वगुण संपन्न करैबार पुरुषार्थ करुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, शुभकामना, सुप्रभात, सुस्वागतम। कथारे अछि भगवान जेतेबेले दियंती छप्पर फटेई दियंती, अर्थात असरंती संपत्ति प्रदान करिथांती। थरे जणे लोक मंदिर को जाई कहिले, प्रभु आपण कुआडे जाहाकू दियंती तार भंडार भरपूर हो जाए, पीढ़ी पीढ़ी खाइले बोइले सरे नहीं, तेबे मो उपरे टिके दया करुनाहांती काहिंकी? मु तो नीति हृदयर सहित आपणको गुहारी करुछि। भगवान शून्यवाणी शुणिले कि मु तो समस्तंकु देवा पाई प्रस्तुत अछि, कारण मोर कर्तव्य होछि देवा। परंतु नेलावाला मो कथा शुणिले तो मो ठारु संपत्ति पाइबा पाई हेले मु जेउ कथा कहूछि सेही अनुसारे काम करिबा दरकार। तहु लोक जनक कहिले, प्रभु आपण आदेश करंतु, मते कौन करिबाकू हेबो? उत्तर रे भगवान कहिले, बेसी किछि कष्ट काम नुहे कि धन खर्च करिवार कथा मध्य नाही। केवल प्रत्यह ब्राह्म मुहूर्त रे उठी निद्रा त्याग करी एकनिष्ठ होई केवल मोरी स्मृति रे रही निस्वार्थ भाव रे सारा जगतर कल्याण पाई शुभ चिंता कर। से मित्र होई थाउ बा शत्रु, कहा प्रति घृणा भाव न रहू कि मोह आदि न रहू। एपरि भावरे बस जेपरि कौनसी भी परिस्थिति बा किपरि भी वातावरण ही थाउ, किंतु तुमे जेपरि विचलित न हुआ। मु प्रतिज्ञा करुछि तुमको तुमर मन इच्छित प्राप्ति कराइबी। लोकटी अति आनंदरे प्रभुंक उद्देश्य रे प्रणाम जणाई घर को फेरिले। भगवानंक कहिबा मुताबक कार्य मध्य आरंभ करिदेले। ब्राह्म मुहूर्त रे उठी बसिबाटा सबुदिनर जेपरि अभ्यासगत ही गला। मात्र केउ दिन मन विचलित होई एणे तेणे घूरी बुलिला तो केबे केबे पिला छुआंक चिंता करिबाकू लागिले कि भगवान देले मो पिला मानक पई कौन कौन सबु करिबी। एही योजना बुद्धि रे चलिला। विश्वर कल्याण चिंता करिबा समय रे शत्रुर चेहरा मानस पटकू आसीगले। न चाही मध्य अजाणतरे केते समय पर्यंत सेही व्यक्ति प्रति ओलटा सीधा व्यर्थ चिंता चलिला, ताहा मध्य जଣା पड़िला नहीं। आउ केबे केबे चिंता आसिला कि मु तो एते दिन हेला उठुछि, भगवानंक कहिबा मुताबक करुछि, किंतु काहीं किछि पाइबार तो सूचना किछि मिलु नाही। अर्थात बुद्धि संशय हेई गला। एही परी किछि दिन बीतीगला परे दिने पुनश्च लोक जनक मंदिर को जाई भगवान को अभिमान भरा कंठरे कहि चलिले। किछि न मिलिबार मध्य अभियोग कले। तेणु भगवान कहिले, वत्स मो प्रतिज्ञा अटल, परंतु तुमे तो मो कहिबा मुताबक कार्य करिनाह।
ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିନାହଁ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଉଠି ବସିଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିଟି କଣା, ସେଥିରେ ଧନ ରହିବ କିପରି? କାହାଣୀଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଡାକୁଛ ନା, ହେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱାମୀ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯୋଗ ଏବଂ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଭାରତକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗର ଆଶା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ରହିବାର। ତେଣୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆମେ କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚୟ, ପବିତ୍ର ରହିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ସହିତ ଏହିଭଳି କଥା ହୁଅ କି, ମିଠା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବା ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶ ଭୂମି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ। ଏବଂ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶ ଭୂମି। ମୁଁ ସେହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି, କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ। ବାବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଚମତ୍କାରିତା, ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେବି। ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବାଃ ବାବା ବାଃ, ଏହିପରି କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ନିରାକାର ଶିବ ପିତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମହାବୀର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏହିଭଳି ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳି ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପରାଜୟ ହେଲା, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତେବେ ସମସ୍ୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା, ଆଉ ମହାବୀରଙ୍କର କାମ ହେଲା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ବିଜୟୀ ହେବା। ହାରିଯିବାର ନଥିବ କେବେ, କି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉନଥିବେ। ସର୍ବଦା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରି ଚାଲୁଥିବେ। କେବେ ଉଦାସ ହେବେ ନାହିଁ, କି ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ
ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।